মণিপাল হাসপাতাল মুকুন্দপুরে অ্যাকচুয়ালি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর নিউরোসায়েন্সেস তৈরি হচ্ছে এবং অল অ্যালাইড ডিপার্টমেন্টস অ্যান্ড সাব ডিপার্টমেন্টস অফ নিউরোসায়েন্সেস লাইক নিউরো ইন্টারভেনশন, স্পাইন সার্জারি, নিউরোলজি, স্ট্রোক সার্ভিসেস, এই প্রত্যেকটা জিনিসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা নিউরোলজি বা নিউরোসায়েন্সেস বা নিউরোসার্জারি বা অ্যাসোসিয়েটেড যে ফিল্ডস লাইক স্পাইন সার্জারি, এই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের যাতে ইন্ডিভিজুয়ালি পেশেন্টরা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্রিটমেন্ট পেতে পারেন সেটার জন্যই এই ধরনের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে ফোকাসে রেখে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হচ্ছে এবং ম্যান পাওয়ারকেও একসাথে করা হচ্ছে এখানে মণিপাল হাসপাতাল মুকুন্দপুরে। তো এটা এই প্রোগ্রামটা আজকে এটা যেটা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি এই নিউরো ইন্টারভেনশন ডক্টর সুকল্যাণ পুরকায়স্থর লিডারশিপে নিউরো ইন্টারভেনশন ডিপার্টমেন্টের যে বাইপ্লেন ক্যাথল্যাব, যেটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্যাথল্যাব মেশিন, সেটা আমাদের এখানে লাস্ট 1.5 মাস ধরে সেটাতে কাজ হচ্ছে এবং 140টার ওপর সার্জারি অলরেডি করা হয়ে গেছে সেখানে। ডক্টর পুরকায়স্থ উনি আমাদের গোটা দেশের প্রথম 5 জন নিউরো ইন্টারভেনশনিস্টের মধ্যে একজন এবং ওনার গোটা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশে মানে অত্যন্ত সুনাম আছে এবং ডক্টর সুকল্যাণ পুরকায়স্থ ইজ দ্য রাইট পারসন টু লিড দিস কাইন্ড অফ আ প্রোগ্রাম ইন দিস হসপিটাল। খরচার মেশিনটার 20 কোটি টাকার আশেপাশে খরচ পড়েছে। প্রসিডিওর ডিপেন্ড করে কী ধরনের প্রসিডিওর, তার উপর যে ডিভাইসটা লাগানো হবে তার কত কস্ট, তার উপর সেই ডিভাইসটার কস্ট যদি 2 লাখ টাকা হয় তাহলে হয়তো প্রসিডিওরের কস্ট হয়তো 5-7 লাখ টাকা পড়বে। ডিভাইসের কস্ট যদি 10 লাখ টাকা হয় প্রসিডিওরের কস্ট হয়তো 12-15 লাখ টাকা পড়বে। সে যে ডিভাইসটা লাগানো হবে পেশেন্টের শরীরে যে যন্ত্রটা লাগানো হবে সেই যন্ত্রের দামের উপর পুরো প্যাকেজ বা খরচের উপর অনেকটা ডিপেন্ড করে। Dural fistula of the brain and the spine, and also the aneurysms. I should because it's written here aneurysms and AVMs, which it's something like a ticking bomb inside somebody's brain, and that if it ruptures, it causes a very high medical emergency. And with this biplane system, this has it has made our life very simple actually. So today morning we have done one aneurysm. Afternoon we'll be going and doing one more aneurysm after this interview. So in a single plane, it is something like that you are seeing sort of a old generation black and white picture, and you really do not know that what colors are there in somebody's attire or something. But with this machine, it's every detail we can see, very fine vessels which are there by or near the vascular malformations or in aneurysm, so that our treatment becomes extremely safe with this system, and that's why why we are quite excited. And this hospital of Manipal Hospital Mukundapur, that we are projecting this as a center of excellence for the neurovascular diseases obviously, and also for the whole neurology itself, mainly the neuro medicine, neurosurgery, neurointervention, neuro rehab, so on and so forth. Because we have a very comprehensive team consisting of the neurologists, neurosurgeons who are very senior, very experienced also in the open neurosurgical techniques of all those vascular malformations. And we need neuro rehabilitation, and we have a very good team of neuro rehabilitation. So all these teams together, along with the neurointervention and endovascular surgery, makes a comprehensive neuro team for the whole as a whole 360-degree coverage of all the neuro disorders, the vascular malformations, tumors, back surgery, spine surgery, and whatever you can think of, especially the deep brain stimulation. So our Dr. Milind is there, he'll be talking about it. So everything together, it's a highly sophisticated center to cater all the neurological disorders. And today, because we are talking about the machine of the biplane cathlab machines, obviously that involves the neurointervention and endovascular surgery. And not only the neurovascular diseases, all the peripheral vascular interventions are also doing in this machine. So we have a very big team of 4 doctors. Myself, Dr. Nirmalia is there, and there are 2 other doctors for the neurointervention and peripheral vascular interventions. So this such a comprehensive team is not there in any of the hospitals in Eastern India. That is for sure. So you can just see in other hospitals where it's a scattered kind of thing, and it's a
And here everyone is full time, so 24/7 the facility is available, the machine is available, the man are vessels like the heart vessel, they are more muscular. So we need more precision and we need a better machine with a better resolution for doing neurointervention compared to the others. Number two, with the biplane machine, the advantage is what we are having, we can do the patient in a very less time because we don't need to rotate the C-arm to see from different angles. We can do it at the same time, give less contrast to the patients. For patients who are having chronic kidney disease, we can do the angiogram with a very less amount of contrast, and patient's radiation exposure also gets very less. So these are the advantages of a biplane machine. Plus, as we are having inbuilt CT scan in this machine, before and after procedure also we can do the CT scan in cath lab. There is no need to shift the patient to CT scan after procedure or before procedure separately. So these are the main advantages of working in this machine, and this is the world's best machine at this moment. There is no question about it. And at Mukundapur unit we are having it, and we are actually having a great fun with working in this machine because the visualization and everything is excellent. এই মেশিনটা কোন দেশের মেশিন? it actually দেশের এটা বানানো হয় জার্মানিতে। আচ্ছা। So yeah, so in that way it is a German machine. So যেভাবে ডক্টর নির্মাল্য বললেন যে মানে আমরা it's like a team of neurology, neurosurgeon, neurointerventions, and without this teamwork, because we need them, they need us, and it's a comprehensive. ধরুন একটা অ্যাকিউট স্ট্রোক হলো, একজন নিউরোলজিস্ট প্রথম পেশেন্ট উনি দেখলেন ওপিডিতে, তারপর উনি আমাদেরকে বললেন যে আমাদের কোনো মেকানিক্যাল থ্রম্বোটমি দরকার আছে কিনা, তারপর করার পর যদি কোনো সার্জিক্যাল কিছু দরকার হয় তাহলে আমাদের নিউরোসার্জারি টিম আছে, তারপর যদি আমাদের কোনো ইমেজিং এর দরকার হয় উই হ্যাভ এ হোল অফ রেডিওলজি, নিউরো রেডিওলজিস্ট টিম ইজ দেয়ার। সো কারণ একটাকে ছেড়ে আরেকটাকে আমরা জিনিসটা হয় না, কারণ ধরুন কোনো একটা নার্সিং হোম অথবা কোনো একটা হসপিটালে সিম্পল একজন নিউরোলজিস্ট আছেন, সো দে ক্যানট ক্লেম সব কিছু ওখানটায় হবে, আর সব কিছু হবে না। তাই আমাদের একটা ছাদের তলায় মানে সবাইকে দরকার, নিউরোলজি, নিউরোসার্জারি, নিউরো ইন্টারভেনশন, তারপর নিউরোপ্যাথোলজি, নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন, এন্ড অলসো এটা তো ঠিক আছে, এটা আমরা ভাবলাম যে মানে ডাক্তারদের দিক দিয়ে, কিন্তু ডাক্তাররা উইদাউট ইকুইপমেন্ট কিছুই করতে পারবেন না। তো আজকালকার দিনে অল অফ আস আর সো মাচ heavily dependent on the technology. So without technological help, আপনারাও গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন কোনো একটা জায়গায় যে আপনাদের এই জিনিসটা কি আছে, অথবা আপনি ধরুন জিজ্ঞেস করলেন যে রোবোটিক সার্জারি কি আছে, কারণ আজকালকার দিনে ধরুন একটা যেগুলো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম ধরো রোবোটিক সার্জারি, ওগুলো যদি না থাকে তাহলে হয়তো ভাবেন আচ্ছা ঠিক আছে অন্য কথা দিয়ে দেখি। সো তার জন্যে এই যে নিউরোলজির যে এই টিমটা, আমি অন্যান্য অনেক জায়গায় কাজ করেছি, তো মানে দিস ইজ হোয়াট আই ফিল ইজ এ ভেরি অ্যাডভান্সড অ্যান্ড হাইলি ইকুইপড, not only for the technology but also as far as the manpower is concerned. এটা কি কোনো পেশেন্ট এখনো কাজ করেছে না এখনো শুরু করেনি? না, আমি বললাম যে গত 1.5 মাস থেকে আমরা এটাতে কাজ করছি, এখন আমরা ওটাকে লঞ্চ করছি because we have done around 140 cases, 140টা কেস অলরেডি we have done। তার থেকে আমরা 3-4 জনকে পেশেন্টদেরকে আমরা ডেকেছি আজকে, সবাই তো আর আসতে পারবে না, 3-4 জনকে ডাকা হয়েছে, 4-5 জনকে যারা আসবেন এসেছেন, ওনাদের মানে এক্সপেরিয়েন্সটা কি, অভিজ্ঞতা কি ছিল ওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য, all the visualization capacity. So it gives a lot of confidence to us, not only confidence, it gives a confidence for us to operate on patients who are trusting us with their, with their body. They're letting us treat them. So that's a very kind of opportunity for us, and it's our মানে আমাদের একটা দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় যে ওনাদেরকে we should do the best of the outcome. হচ্ছে কি একটা প্লেন আর এটা হচ্ছে কি আরেকটা প্লেন, মানে এটা কোথায় লাগানো হয়? ব্রেনে? এই মেশিনটার ভেতরে পেশেন্ট থাকে, তারপর ওই মেশিনটা দিয়ে ইমেজ দেখে দেখে সার্জারি করা হয়। এটা সামথিং লাইক এ রিমোট সর্ট অফ সার্জারি, সিটি স্ক্যান যেরকম করা হয়, সিটি স্ক্যান যেরকম করা হয়, কিন্তু বেডটায় পেশেন্ট শুয়ে থাকে, পেশেন্ট এখানটায় শুয়ে থাকে। আর আমরা যে সময় করছি এজ এ সার্জারি, তখন আমরা এই যে স্ক্রিনটা আছে না, বড় স্ক্রিনটা, স্ক্রিনটার মধ্যে সবকিছু দেখা যায়। আমি this is a scan, MRI is a scan, and this is something like a 3D machine or a real time machine
through which you can visualize your all the vascular part, the arteries and the veins, and at the same time you can go and treat that. So ওটা হচ্ছে কি যেরকম সার্জনরা কি মাইক্রোস্কোপে দেখে সার্জারি করেন তো ওটিতে, সো আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন ইয়েটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি আমাদের এটা দিয়ে আমরা দেখি তারপর ভেতরের জিনিসটা করা হয়। কারণ যতগুলি আপনি সার্জারি করছেন এটা তার শরীরের বাইরে নয়, ব্রেনের ভেতরটায় অথবা স্পাইনের ভেতরে। সো ইউ হ্যাভ টু ভিজুয়ালাইজ। সো হাউ উই ভিজুয়ালাইজ ইজ বাই দিস মেশিন। দ্যাটস হাউ উই ডু ইট। দেখো সাকসেসফুল রেটটা কেমন? সাকসেসফুল রেট কেমন? So success actually, obviously it has got a very high success rate. Success rate does not depend on only on this machine. Success depends on the skill of the doctor, and it is depends on patient to patient and the type of the disease you are talking about. So like আপনি যদি চান যে একটা স্ট্রোকের, আমি ধরুন acute stroke-এর কথা বলছি, mechanical thrombectomy for example, all over the world, the success of mechanical thrombectomy is in the tune of 90-92%. So I cannot claim that my success is 100%. It's not like that. So আমি যদি 100 জন পেশেন্টকে করি, because of the inherent problem of the patient and the disease itself, 8 to 10 patients will not become better. So that is what it is. But what is more important is that how skillful are you to treat that disease. আপনার যদি ওই বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকে ওই ডিজিজটা ট্রিট করার, then obviously your outcome will be 50%. So that's how the success rate is defined. কিন্তু মেইন জিনিসটা যেটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সাকসেস অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য ডক্টর অ্যান্ড দ্য ইকুইপমেন্ট। ডাক্তার ভালো আছে, ইকুইপমেন্ট নেই, সাকসেস ভালো হবে। ইকুইপমেন্ট খুব ভালো আছে, ডাক্তার ভালো নেই, সাকসেস হবে। সো ইটস এ কম্বিনেশন অফ বোথ, কমপ্লিমেন্টারি। স্যার এটা সিঙ্গেল প্লেন মেশিন থেকে রেডিয়েশনটা কতটা কম? এই মেশিনে রেডিয়েশন হচ্ছে কি ইজ দ্য বেস্ট এন্ড দ্য নিউ টেকনোলজি। So the radiation emitted from the conventional machine is maybe in the tune of around 30%. So আগের মেশিনে যেগুলো পুরনো মেশিন ওগুলোতে যদি আমি মেশিনের একটা রেডিয়েশনের ডোজ ধরুন 10, একটা আমি কথা বললাম, তো এটাতে হচ্ছে কি 3। And still there is a better image. Still there is a better image because of the equipment. So this technology itself is different. স্যার এটা অ্যাকুইজিশনের জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কোনো প্রমোশন বা কোনো সাবসিডেন্সি পাওয়া যায় কি? No, central government to promoting anything for the acquisition that's latest? No. Central government to governmented hospital e ota anbe na. Manipal hospital ke to ar central government kono kichu debe na. General promotion of healthcare in all over India. কোনো রকম স্কিম আছে কি গভর্নমেন্টের টু প্রমোট অল দিস লেটেস্ট টেকনোলজি? লেটেস্ট টেকনোলজি তো গভর্নমেন্টের দিক দিয়ে আছে, তাই গভর্নমেন্ট তো এটা প্রথম এইমস নিউ দিল্লিতে ওটা এনেছে, সো বিকজ দ্যাটস দ্য প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউট। আস্তে আস্তে অন্যান্য হসপিটালেও আনবে অবভিয়াসলি। ডাক্তার এটার জন্য ডাক্তারদের নিজে ট্রেনিং দিতে হবে। Action for all branches of Manipal right now. I'm sorry? For everyone in Manipal, whatever branches they have, I mean, everyone this is into action right now. No, this is in this hospital itself only. In this branch. Yeah, কারণ এই যে হসপিটালটাকে আমরা প্রত্যেক মণিপাল হসপিটালটা সব কিছু করতে পারবো না, এক একটা ইউনিট এক একটার জন্য ডিজাইন করা আছে। সো এইটা হচ্ছে গিয়ে নিউরোর জন্য, তার জন্য আমাদের নিউরো রিলেটেড যত কিছু আছে সব কিছু এখানটায় আছে। আর এটা হচ্ছে গিয়ে নিউরো স্পেসিফিক ক্যাথলার, তার জন্য এটা এখানটাই আছে। আপনি এটা কি মানে যে এই জন্য ডাক্তারদের নিজস্ব আরো ট্রেনিং দরকার, তো শুধু তো হবে না এই যে মেশিনটা চালাবার জন্য বা ইয়ে করার জন্য না, মেশিন চালানোর জন্য আমাদের ট্রেন টেকনোলজিস্টরা আছেন। সো ওনাদেরকে ট্রেন করা হয়েছে, যারা সিমেন্সের যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন এনে ওনাদেরকে গত 1.5-2 মাস থেকে দে আর ট্রেন টু রান দিস মেশিন। পেশেন্টকে খুব সেফলি বলতে পারি যে আপনাকে তো কোথাও যেতে হবে না, এখানেই সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জমেন্টস রয়েছে। তো ন্যাচারালি প্লাস যেটা স্ট্রোক নিয়ে কথা হলো, স্ট্রোক পেশেন্টদের যে ইন্টারভেনশন লাগে এর মধ্যে সেটা খুব টাইম সেন্সিটিভ। মানে স্ট্রোক পেশেন্ট আসছে মানে তাকে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে চিকিৎসা করতে হবে। তো তার যে রেডিনেস অফ দ্য সিস্টেম, ইকুইপমেন্ট একটা পার্ট, কিন্তু readiness of the system is important, which is not only the machine but the people around that. So নিউরো সেন্টার হওয়ার যে সুবিধা হচ্ছে যে আমার নিউরো সার্জন কলিগ এখানে বসে আছে, নিউরো ইন্টারভেনশনিস্ট আমি আছি, আমরা যারা অ্যাকিউট ট্রিটমেন্টটা করি ইমিডিয়েট, তো সেখানে উই আর অল ইন সিঙ্ক। আমার যাকে যেরকম দরকার
ওকে যদি আজকে দরকার হয় রাত্রি 3টের সময় আই জাস্ট পিক আপ দ্য ফোন অ্যান্ড কল হিম, আমার একটা পেশেন্টের 1 ঘন্টার মধ্যে ব্রেনটা খুলতে হবে, খুলে কিছু একটা করতে হবে, তো একটু নামটা বলে দিন। ডক্টর ডিকে প্রধান। সো সিমিলারলি ইন্টারভেনশনের ক্ষেত্রেও তাই, আমি যখন ইন্টারভেনশন টিম ডক্টর পুরকাশ, তো ডক্টর রায়, দে আর অল লিভ নিয়ার বাই, সো দে আর হিয়ার, সাম অফ দেম আর প্রেজেন্ট whenever there is an emergency. আমাদের তো নিউরোলজি টিম আছেই, তো এটা অ্যাডভান্টেজ যে আমরা ওইটা ডেলিভার করতে পারি। আর এটা আসার জন্য আমাদের ওই সময়টা আরো কমে গেছে, অ্যাকিউরেসি বেড়ে গেছে, সাকসেস রেট আরো ভালো হচ্ছে। সো ইন আ ওয়ে আই এম ভেরি হ্যাপি। স্যার নিউরো প্রবলেম আছে এইরকম আপনারা বুঝেন কি? এটা তো একটা খুব ব্রড কোশ্চেন হয়ে গেল। নিউরো মানে যে কোনো অসুখেরই কতগুলো সিমটম থাকে, সেরকম নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম যদি হয় তারও কতগুলো সিমটম থাকে। এর মধ্যে কিছু সিমটম থাকে যেগুলো খুব টিপিক্যাল, ক্লাসিক্যাল। যেমন কারোর একটা মাথা ব্যথা হচ্ছে, তো মাথা ব্যথা তো মাথা থেকেই হবে, ন্যাচারালি তখন আমরা মাথার কথা ভাবি। কিন্তু কিছু কিছু নিউরোলজিক্যাল সিমটম আছে যেগুলো একটু ঠিক, মানে ঠিক এটা যে নার্ভের প্রবলেম থেকে হচ্ছে সেটা হয়তো লেম্যানদের পক্ষে অনেক সময় বোঝা খুব অসুবিধা হয়। তখন একটু অনেক সময় ডায়াগনোসিসে ডিলে হয়, বা ডাক্তারের কাছে তিনি যে যাবেন, কোন স্পেশালিস্টের কাছে যাবেন, অনেক সময় সেইখানে একটা অসুবিধা হয়। আমি অত ডিটেলে যাচ্ছি না, বাট অনেক সময় তাদের যে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বা জেনারেল ফিজিশিয়ান তারাও তাদেরকে গাইড করেন যে আপনার এই প্রবলেমটা, ধরুন কারোর ডাবল ভিশন আছে, এবার ডাবল ভিশনটা তিনি চোখের ডাক্তারের কাছে যাবেন না নিউরোলজিস্টের কাছে যাবেন, এটাও তো তাকে বুঝতে হবে। দেখা গেল তিনি গেলেন আই স্পেশালিস্টের কাছে, আই স্পেশালিস্ট বললেন আপনার তো ভিশন নর্মাল, সুতরাং চোখের প্রবলেম না, আপনি চলে যান নিউরোলজিস্টের কাছে। তো এরকম কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো সবসময় খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না। বাট সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যখনই ইফ ইউ আর ইন এ ডাউট, ইউ টক টু ইউর জিপি অর আ ফিজিশিয়ান, যে আপনি কোন স্পেশালিস্টের কাছে যাবেন বুঝতে পারছেন না, নিউরো কিনা। কোমরে ব্যথা হলে অনেকে কেউ অর্থোপেডিকের কাছে যায়, কেউ ফিজিওথেরাপিতে যায়, কেউ নিউরোলজিস্টের কাছে যায়, কেউ নিউরোসার্জনের কাছে যায়। সো ইউ ক্যান গো টু এনিবডি, বাট কে হু ইজ দ্য রাইট পারসন টু মেক এ ডায়াগনোসিস, এটা সবসময় প্রথমেই বোঝা যায় না। তো সেখানে একটা গাইডেন্স লাগে, তো সেই হিসেবেই ডাক্তারকে দেখাতে হয়। What is the cost of this machine? কষ্টের ব্যাপারে আমার বলার থেকে এখানে মণিপাল হসপিটালের কর্মকর্তারা আছেন, তো মনে হয় ওনারাই ইটস অ্যারাউন্ড 19 crores। তো অ্যাসোসিয়েটেড আরো অনেক কিছু থাকে নিয়ে সবকিছু মিলিয়ে ডেফিনেটলি ইজ গোইং আপ টু অ্যাট লিস্ট 2021 তো ডেফিনেটলি চলে যাবে। নর্মাল যেগুলো ক্যাথল্যাব আছে, করোনারি ক্যাথল্যাব, ওগুলো ধরুন 6 to 7 crores. maximum 6 to 7 crores. So, but you can get it in 3-4 CR also. So that's why a machine ta mane it's a totally different generation of machines actually. Mane onno guloর সঙ্গে ওটা it's uncomparable. Till date, as a neurosurgeon with all that technology, we cannot reach such areas of the brain with that precision and with and in fact we cannot treat those areas. So then we depend on our colleagues, especially Dr. Sukal and Dr. Nirmal. We call them and we tell them to do those cases. So it's more of a complementary. During the evolution, we realized we had a limitations, so then circuited. Now this machine enhances that precision with which they do the cases. So that is the advantage of treatment of neurosurgical or neurological patients here in Manipal, Mukundapur. And as a department, we complement each other. Thank you. Thank you, Dr. Fahad. Dr. Anindya is there. Anindya Basu, he is the head of spine surgery unit. So he will. Said in Manipal, Mukundapur, what we are trying to do is we are trying to give the patients of this part of the country the best care of neurosciences that they can imagine, that anyone can imagine. এখানকার ডাক্তাররা এখানকার নট অনলি ডাক্তার, অ্যাসোসিয়েটেড যারা স্টাফ, আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্ট, পুরো হসপিটাল, সবার উদ্দেশ্য একটাই যে আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার পেশেন্টদের যেন এখানকার থেকে বাইরে যেতে না হয়। তারা আমাদের দেশের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে আমাদের কোনো কম্পিটিশন বা তুলনা নেই,
আমরা চাই যে বিশ্বমানের পরিষেবা এবং বিশ্বমানের চিকিৎসা আমাদের এখানকার পেশেন্টরা যেন পায় এবং at affordable prices from the best people using the best technology. That is what we strive for, and that is what the purpose of the entire all these things. Thank you. Surgery or not? So because by surgery we mean that something should be there. There's a big scar or something should be there. So অ্যানিউরিজমটা হচ্ছে গিয়ে শিরার একটা অংশ বেলুনের মতো ফুলে যাওয়া, আর ওটা যদি ফেটে যায় দ্যাট বিকামস এ মেডিকেল ইমার্জেন্সি, মানে স্ট্রোক হয়ে যায়, প্রচন্ড মাথা ব্যথা, বমি, দেন লস অফ কনসিয়াসনেস, অল দিস থিংস হ্যাপেন্স। সো ওইটাকে আমরা মানে কনভেনশনাল সার্জারিতে কি হয়, পুরো ব্রেনটাকে খুলে গিয়ে ওটাকে ট্রিটমেন্ট করতে হয়। আর এন্ডোভাস্কুলার যেভাবে আমরা করি উইদাউট ওপেনিং উই ক্যান ট্রিট দেম। সো আমি বলবো ওনাকে ম্যাডাম আপনি বলুন যে মানে what is your experience একদম মানে whatever you think। আমার 2 সপ্তাহ আগে আপনার কি হয়েছিল, কি করে বুঝলেন? আমি বলে দিচ্ছি, উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে হয়েছিল মাথায় এই জায়গাটা খুব ব্যথা হচ্ছিল, তা আমরা মাথার পেছনটায় খুব ব্যথা হচ্ছিল, আসছে না, ঠিক আছে আপনার কথা শুনে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মাথার পেছনে ব্যথা হচ্ছিল, তা ওখানে ডাক্তার আমাদের লোকাল ডাক্তার ওখানে ওনার কাছে আমরা গেলাম, উনি নিউরোলজিস্ট, তো তিনি পাঠালেন, তিনি আগে এমআরআই করতে বললেন, তারপর সেটা দেখা করে বললেন এমআরএ করতে, সেটা হওয়ার পরে উনি নিউরো সার্জনের কাছে পাঠালেন। তিনি আরেক জায়গায় গেলাম, তিনি আবার বললেন ডিএসএ করতে। তো এখানে এসে এবং ওনার ডাক্তার সুকলার পুরকাস্তার নামই বললেন, নেই লিখে দিলেন, তো আমরা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওনার কাছে এলাম। তো উনি ডিএসএটা করলেন, করে বললেন যে হ্যাঁ প্রবলেমগুলো আছে, যেটা একটু আগে উনি বললেন বেলুন হয়ে গেছিলো, সেগুলো উনি আমাদের মনিটরে দেখিয়েও দিয়েছেন। তো অপারেশনটা করতে বললেন, অপারেশনটা খুব ভালো হয়েছে। এখন পর্যন্ত তো দেখছেন মাথা কাটাকুটি কিছু করতে হয়নি, তো ভেতর থেকেই যা করার করেছেন সেই ঠিকঠাক আছে এখন পর্যন্ত। 3 তারিখে অপারেশন হয়েছে, 5 তারিখে ছেড়ে দিয়েছেন। মানে 3 তারিখে ওটি হয়েছে, উনি অপারেশন করেছেন। এতে আপনাদের খরচ কত হয়েছিল? খরচ যা এস্টিমেটেড ছিল তার থেকে আমাদের রিকোয়েস্টে ওনারা অনেক কমিয়েও দিয়েছিলেন। মোটামুটি ওই ধরুন 16-র কাছাকাছি। আচ্ছা, মানে আগে থেকে বোঝার জন্য কোনো অসুবিধা হয়নি, মানে আগে থেকে বুঝতে পারলেন বলে কোনো অসুবিধাটা হয়নি? হ্যাঁ, প্রথম যখন ব্যথা হচ্ছিল অনেক বছর আগে বেল পালসি হয়েছিল, সেরিব্রাল পালসি যেটা বলে সেটা হয়েছিল, তখন ডাক্তার মনোজ ভট্টাচার্য দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এরপরে যদি ব্যথা হয় সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে। এবার যখন হলো আর অপেক্ষা করিনি, যেদিন হয়েছে তার পরের দিনই ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, উনি যা যা করালেন, আলটিমেটলি ওনার কাছে এসে পৌঁছেছিলাম, উনি যা করার করে দিয়েছেন, ভালো আছে এখন। ইন্ডিয়াতে স্টিল উই গেট অল দিস ডিভাইসেস ইন এ মাচ সাবসিডাইজড ম্যানার। এই 10 লাখ টাকার যে ডিভাইসটা ইন্ডিয়াতে আছে, সেম জিনিসটা যে আপনি যদি ইউকে তে ব্যবহার করতে চান, দ্যাট উইল কস্ট ইউ অ্যারাউন্ড 18 or 19 lakhs. In US it might cost even more. Okay, so the cost varies like that because India gets a subsidy as a third world country, so we can use those devices in a much lower cost. তো আপনাকে জানতে হবে যে একটা ডিজিজের আগে ট্রিটমেন্টই ছিল না, না উইথ দিস এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্ট দে হ্যাভ the patient has the chance to live their normal life. So that is the point here to be made. কিছু কিছু আছে যেরকম অ্যানিউরিজম আমি বললাম, সার্জিক্যাল অল্টারনেটিভ ইজ দেয়ার, চিপার অল্টারনেটিভ, অবভিয়াসলি দ্যাটস রিস্কি, বাট উনার ক্ষেত্রে যে ডিজিজটা ওটার ওপেন সার্জিক্যাল কোনো অল্টারনেটিভ নেই।